हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते। आज एक छोट कहानीटी जहाँ आध्यात्मिक उपर आधारित चलतु जानिबा विस्तृत भाव में। बहुत पुराना समय कथा। काशीनगर रे जड़े बहुत बड़ ज्ञानी ज्योतिष रोते। सबु प्रकार ज्ञान जना थिला। से ज्योतिषक कथा बहुत दूर दूर पर्यंत व्यापी जाइथिला। बहुत दूर दूर लोक माने से ज्योतिषक पाखक निजर भाग्य विषय जानापी सबुदिन आसी थांती। से ज्योतिष बहुत बड़ ज्ञानी ज्योतिष थिले। से ज्योतिष समस्त भाग्य रे कौन अच्छी हाथ देखी जानी दियंती। से ज्योतिष भूत भविष्य और वर्तमान ज्ञान रखी थांती। से ज्योतिषक घरे किछि दिन पर गोटे सुंदर और बुद्धिमान बालकटी जन्म नेला। ज्योतिष आउ तांका पत्नी तांका बालक को बहुत आदर सहित पालन करने लगिले। धीरे धीरे से बालकटी बड़ होगा पई लागिला। जेतेबेले से पिला को 7 वर्ष हो जाइथिला से पिलाटी देखिला तांका बापांका सामने रे बहुत लोक माने बसिचंती और से माने तांका हाथ देखाई निज भाग्य रे कोन अछि ता जानुचंती। से बालकटीर इच्छा हैला से भी तार हाथ देखाई ता भविष्यत विषय कौन अच्छी जानिबो। आउ सेही आशा नहीं से तांका बापा पाखु पहुंची गले। आ कहबाक लागिले बापा मो हाथ देखिकी मो भाग्य रे कौन अच्छी देखिकी कहले मुझे खुशी हो जाती। से पिला को देखिकी कहले तुमे एबे बहुत छोट पिला, एबे तुमे भाग्य विषय जानिबार तुम बयस हेई नाही। जेतेबेले तुम भाग्य विषय जानिबार बयस हेबो मु अवश्य तुम भाग्य विषय देखि कहबी। से पिलाटी जेतेबेले तांका बापा ज्योतिषक ठारू ए सब कथा सुनिले तांका मनरे टिके दुख होला। आ एई दुख मनरे से तांका मां पाखु चली गले। धीरे धीरे एमिति समय बीतवाक लागिगला। गोटे दिन ज्योतिष तांका घरर अगणारे बसिथिले। सेही समय रे खेलु खेलु तांका पुओ तांका पाखरे पहुंची गला। पुणी निजर हाथ को तांका बापा को देखेई निजर भाग्य विषय जानिया पई जिद करला। ज्योतिष कहले अच्छा ठीक अछि मु तुमर भाग्य देखुची मो आगरे आसी बसी जाओ। सेही प्रकार ज्योतिष तांका पुओर हाथ देखि ता भाग्य देखिया पई लागिले। ज्योतिष तांका पुओर हाथ देखिले एवं गणना करिले। आउ देखिले तांका पुओर विवाह गोटे नीच जाति रे एवं गोटे नीच घरे हेबार अछि। जेमिति ज्योतिष यहाकु देखिले और से भाबिबाकु लागिगले एबे कौन हेबो मो जाति रे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण अटे आ मो पुओर विवाह गोटे नीच जाति रे माछ धरिला वाला घरे हबो। जदि एमिति हबो मोर तो सर्वनाश होई जिवो। मु तो काहारी को मुह देखै परिबि नै। ना ना मु एटा एमति हबाकु देबि नै। जदि मु भाग्य देखि पारुची से भाग्य को मु बदली भी पारिबि। से ज्योतिष आउरी भल भाबरे गणना करिया पई लागिगले। से देखिले एई गंगा नदी कूलरे 50 किलोमीटर दूर रे कोठी माछ धरिला वाला घर अछि। आउ सेही परिवार रे 5टी झियो जन्म नै सारिछंती। तापर से देखिले कि माछ धरिबार वालार 5 नंबर झियो जार नाम चंद्रमुखी तार बयस मात्र 6 मास होईची। मो पुओर विवाह सेही झियो सहित हेबो एमिति मो पुत्रर भाग्य रे लेखा होईची। आउ ज्योतिष भाबिले मो पुत्रर भाग्य मु अवश्य बदलै देबी। मु एथिरे समर्थ अछि। जेतेबेले मु मो पुत्रर भाग्य को देखि सारिची आउ मु याको बदलै पारिबी। आउ ज्योतिष कहयक लागिले भाग्य बड़ ना मु बड़। आउ से ज्योतिष ब्राह्मण पुओर भाग्य को बदलाय पई घरु बाहरी गले। आउ चाली चाली पहुंची जाती से माछ धरिबा वाला घरे। जेतेबेले से माछ धरिला वाला देखिले जे काशीर जने महान ज्योतिष ब्राह्मण आम दुआर रे ठिया होइचंती। से माछ धरिला वाला से ज्योतिषंकर बहुत आदर सत्कार करबाक लागिले। आउ कहबाक लागिले ए गरीब घर को आपण आसिले जे एहा मोर सौभाग्य अटे। ज्योतिष कहबाक लागिले हे माछ धरिला वाला मु गोटे उद्देश्य रे तुम पाखक आसीची। मु तुम पाखरु यह जानिबा पई चाहूची 6 मास पूर्वरु तुम घरे कोनोसी कन्या जन्म नैछंती कि? आउ माछ धरला वाला या सुनी कहले हां महाराज 6 मास पूर्वरु आम घरे गोटे कन्या जन्म नैछंती। आउ ज्योतिष कहले कोन तार नाम चंद्रमुखी अटे? आउ या सुनी माछ धरला वाला कहले हां महाराज सत्य कहले आपण मु मो झियर नाम चंद्रमुखी रखिची। काहेकि ना से झियर मुहरे चंद्रमा परी सुंदरता अछि। सेही कारणरु तार ना मु चंद्रमुखी रखिची। ज्योतिष कहले देख भाई मु जने त्रिकालदर्शी मु एई रास्ता रे जाउथली। मु देखिली जे तुम ऊपर बहुत बड़ संकट आसीबार अछि। जेबे पर्यंत ए कन्याटी तुम घरे रहिबो से पर्यंत तुमको पुत्र लाभ हेबो नाही। हे माछ धराली जदि तुमे तुम अगणा रे पुत्रर खेलिबार देखिबाक चाहूच ताहाले तुमर छोट कन्याटी को दूर को पठेइबार व्यवस्था कर। ज्योतिषंकर एई कथा सुनी माछ धरिला वाला कहला हे महाराज वर्तमान ए झियोटी एक नवजात शिशु अटे। एहार बयस मात्र 6 मास। मु एई अवस्था रे शिशु को कोड छाड़ीबी। ज्योतिष कहले देख भाई मु तुमर भूत भविष्यत विषय कहि पारिली मु तुमको साहाय्य भी करि परिबी। मोर कोनोसी कन्या भी नाही। गोटे काम कर तुमर कन्या को मते देई दियो मु एहार पालन पोषण करिवि। आउ जेतेबेले से बड़ होई जीवो भल बर देखि तार विवाह मध्य मु करइ देबी। आउ से माछ धरिला वाला पुत्र लोभ
ପରେ ଏ କନ୍ୟାଟିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ମାରିଦବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଶିଶୁ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଯିବ। ସେ କନ୍ୟାର ପିଛା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କାଠୁରିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଠର ବାକ୍ସ ବନାଇଲେ। ଆଉ ସେ କାଠର ବାକ୍ସରେ ସେ 6 ମାସର ଛୁଆକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇ ବାକ୍ସଟି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡୁବିଯିବ ପାଣି ଭିତରେ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ପିଛା ବି ଛାଡିଯିବ ଆଉ ଶିଶୁର ହତ୍ୟାର ପାପ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି କାହାରି ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ପାରିବେ? କାହିଁକି ନା ସେ ଶିଶୁର ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଲେଖା ଥିଲା, ମରିବାର କୌଣସି ଲେଖା ହିଁ ନଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବାକ୍ସଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡୁବିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମା ଗଙ୍ଗା ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଭସାଇ ଭସାଇ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନଜର ସେ ବାକ୍ସ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ପଣ୍ଡିତଟି ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟି ଶୋଇଛି ଆଉ ହାତ ଗୋଡ ହଲାଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି ପଣ୍ଡିତ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ମା ଗଙ୍ଗା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ମତେ ଶିଶୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ଗଙ୍ଗା ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବି ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ କାହାର କନ୍ୟାକୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ? ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ମା ଗଙ୍ଗା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି। ମା ଗଙ୍ଗା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଆମକୁ ଏଇ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ସନ୍ତାନର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ ଆମେ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବି ଶିଖେଇବା। ଆକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ କରିବା ଦେବା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆକୁ ଦେବା। ଏମିତିରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ସହିତ ସେ କନ୍ୟା ବି ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ କନ୍ୟାଟି ବଡ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସେମିତି ସେମିତି ତାର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ। ଥରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣୁଛ, ଆମର ଝିଅ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଖୋଜା ଖୋଜି କର ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟିଏ, ଆମେ ତାର ବିବାହ କରେଇଦବା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟି ନ ପାଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଝିଅର ବର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କାଶୀ ନଗରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାଶୀର ନଗରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର ପୁତ୍ରର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ? ଏହା ଶୁଣି କାଶୀର ଲୋକମାନେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ସଂସ୍କାର ବାଲା ପରିବାର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବୟସ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଯିବ ତୁମର ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ବଖାଣିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କାଶୀନଗର ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ମନେ ମନେ ଭାବିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ସେ ଝିଅ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେଇଦିନ ବିବାହର ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯୋଉଦିନ ସେ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କର ବିବାହ ହବାର ଥିଲା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁଦିନ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ସେଇ କାରଣରୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ବିଧାତାର ଲେଖା ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ହିଁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବିଧାତାରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ତାହା ଅଟଳ ହୋଇଥାଏ, ସେହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବଦଳି ପାରି ନାହିଁ। କେହି ବି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ମିଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏ ମାଛ ଧରିଲା ବାଲାର ଝିଅ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବି ସୁନ୍ଦର ପତି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟକୁ ବି ବଦଳି ଦେଇଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ କାରଣବଶତଃ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାଶୀରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ବୋହୂ ଚା ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଚାହା ନେଇ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହିଲେ ବାପା ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ ହେବ?
ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଚା ପିଇ ସାରି ନିଜ ବୋହୂର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୂର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ସେଇ ମାଛ ଧରିଲା ବାଲାର ଝିଅ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ କେମିତି ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିକି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରିନେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ନା? ହଁ ବାପା, ମୋ ନିଜର ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସର ଥିଲି ମତେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ମୋର ନୂଆ ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ମତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳିଲା ସେବେଠୁ ସେ ମୋର ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ମାଛ ବାଲାର ଝିଅ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଠାରୁ ପିଛା ଛୁଡାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ବାହାର କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୋହୂ ଏହା ଶୁଣିକି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କଲେ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୋହୂ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଳିଯିବ ସେଇଦିନ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ମିଳିବ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମ ବାପା ବି ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୋଉଠିକି ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ନ ମିଳିଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର କଥାଟି ମାନିବ ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏମିତି ଏଇ କଥା ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ବାପର ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବାପା ମରିଯିବେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ। ଏମିତି ସେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜପୁତ ପରିବାରକୁ ଆସିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜପୁତ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ରାଜପୁତଙ୍କର ପରିବାର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଝିଅ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି। ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରାଜପୁତ ପରିବାର କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାରରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଏମିତିରେ ରାଜପୁତ ପରିବାର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ। ସେ ରାଜପୁତ ପରିବାର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଛରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡୁବିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ରାଜପୁତ ପରିବାରରେ ଗାଁରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ରାଜି ବି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବି, ତାପରେ ବିବାହ କରେଇଦେବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା କି ସେଇ ମାଛ ଧରିଲା ବାଲାର ଝିଅର ବିବାହ ଯେମିତି ନ ହଉ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଜାଲରେ ସେଇ ମାଛଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମାଛଟି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ମାଛ ଧରିଲା ବାଲା ସେ ମାଛଟିକୁ ନେଇ ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ରାଜପୁତ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାଛ ଧରାଳି ପାଖରୁ ରାଜପୁତ ସେ ମାଛଟିକୁ କିଣି ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ମାଛଟିକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ମୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ପାରିବ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବି। ମାଛ ତ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ମାଛଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଛ କାଟିଲା ବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏଇ ଗାଁରେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ରାଜପୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁତ୍ର ଜଣକ ଏଇ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ
पुओ नहीं राजपूत परिवार पहुंची गले। आउ राजपूत जनक जेतेले देखिले तांको घनिष्ठ मित्र तांको घर को आसीचंती से बहुत खुशी होई गले आउ बहुत आदर संस्कार करले। आउ राजपूत जनक आवाज देई कहिले झियो आम घर को मो मित्र आछंती तांको पई खाइबार व्यवस्था कर आउ गोटे ग्लास पानी नै कि आस। आउ जेते बेले चंद्रमुखी पानी नै कि आसिले चंद्रमुखी ज्योतिष को देखिले ज्योतिष जनक चंद्रमुखी को देखिले आउ चंद्रकांत भी चंद्रमुखी को भी देखिले। चंद्रकांत देखि कि कहबा पई लागिले बापा तुमे मते मिछ कोन पई कहलो कि चंद्रमुखी मरि जाईची आ तुमे जानिछ कि मोर पत्नी बंचीची आउ तुमे अन्य झियो सहित विवाह करिया पई केमिति भाबिलो। या सुनी ज्योतिष जनक कांदिया पई लागिले कहले पुत्र मते क्षमा कर दियो मु विधातार कर्म को बदलया पई एमिति सब नीच काम कर देइछि मते निजको बहुत खराब लागुची। आउ ज्योतिष जनक पूरा कहानीटी समस्त जणाइले मते मोर शास्त्र विद्या उपरे बहुत गर्व थिला ए गर्व द्वारा मु विधातार लेखा को बदलया पई चेष्टा करतली मु जेते चेष्टा कले भी विधातार लेखा को बदलई पारली नाही। जहा तुम भाग्य रे थिला सेया ही हैला जार भाग्य जेमिति लेखा होईची ताहा केही भी बदलई पारिबे नाही। दर्शक बंधु आपन वीडियोटी भल लागितले वीडियोटी को लाइक करिवे शेयर करिवे जो व्यक्ति माने सब्सक्राइब करना से माने ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे पाखे थिया बेल आइकन को दबाइ देबे। एतिकी रे रहउची जय जगन्नाथ नमस्कार।